नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 3 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सड़क दुर्घटना आखि बुझिले टीम इंडिया यह युव क्रिकेटर। खेल जगत में शोकर छाया पलटि जाइछि। मुंबई अत्यंत दुखद खबर आसी। सड़क दुर्घटना जड़े प्रतिभावान युव क्रिकेटर मृत्यु घटी। मृतक हेले राजेश बणिक, बयस 30। से भारतीय 19 वर्षर कम विश्वकप दलर पूर्वतन सदस्य तथा रणजी ट्रॉफी सक्रिय सदस्य थे। अकाल मृत्यु क्रिकेट जगत को चकित कर देछि। क्रिकेटर जनक मोटरसाइकेल निज घर को जाउथबा समय यह दुर्घटना घटी। तांको मोटरसाइकेलटी एक ट्रक सहित धक्का होइतिला। दुर्घटना एते तीव्र थिला जे घटनास्थल रे तांकर मृत्यु घटितिला। मृत राजेश जातीय स्तर रे तांकर प्रतिभा प्रदर्शन करथिले। से भारतीय 19 वर्षर कम दलर प्रतिनिधित्व करथिले एवं पुणे रणजी ट्रॉफी रे खेलिथिले। से जणे भारत प्रतिभाशाली ऑलराउंडर भाव जनाशुना थिले। परवर्ती खबर, घासीराम प्रचार करेंगे रेवंत। सालेभटारे करेंगे समावेश। नूआपड़ा उपनिर्वाचन में प्रचार करिपारंती तेलंगानार मुख्यमंत्री। कांग्रेस प्रार्थी घासीराम तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भोट मागिबे। तेबे आसंता 7 तारिख रे रेवंत रेड्डी सालेभटार विशाल समावेश करी नूआपड़ा भोटर को भोट मागिपारंती बोली सूचना मिली। आपण जानिछंती नूआपड़ारे एबे जोरदार प्रचार चली। भोट पड़वा को मात्र किछि दिन बाकी रहितबा बेले एही सब दल निज निजर प्रचार अभियान जारी रखिछंती। गोटेपटे बीजेपी नेता मुख्यमंत्री ने प्रचार अभियान चलैथिबा बेले बीजेडी प्रार्थी प्रचार करेंगे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। आसंता 3 तारिखर नवीन नूआपड़ा जे सेठारे बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया भोट मागिबे। अन्यपटे कांग्रेस निजर विधायक और नेता मानकु नूआपड़ारे प्रचार अभियान दायित्व देइछि। एथिपाई 40 जणिया स्टार प्रचारक घोषणा कराଯାଇଛି। आउ एहारी भितरे तेलंगानार मुख्यमंत्री थिबा रेवंत रेड्डी कांग्रेस प्रार्थी भोट मागिबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, इतिहास रचिला इसरो। सबुठु ओजनिया उपग्रहर उत्क्षेपण। लॉन्च है CMS-03 सैटेलाइट। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सैटेलाइट हेउछि एक जोगाजोग उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। रविवार संध्या 5:26 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटर सतीश धावन महाकाश केन्द्र इसरो यही 4410 किलोग्राम ओजन सैटेलाइट को महाकाश उत्क्षेपण करिसंती। एही उपग्रह को LVM-3 M5 रॉकेट साहाय्य उत्क्षेपण करा जायतिला, जहाको यार भारी उठाण क्षमता पाई बाहुबली नाम दिया जायछि। इसरोर CMS-03 जोगाजोग उपग्रह बहन करथिबा LVM-3 M5 आज STSC इसरो श्रीहरिकोट उत्क्षेपण करा जायछि। भारतीय नौसेनार GSSR CMS-03 जोगाजोग उपग्रह भारतीय नौसेनार ए पर्यंत सबुठार उन्नत जोगाजोग उपग्रह हेबो। एही उपग्रह नौसेनार महाकाश आधारित जोगाजोग क्षमता को सुदृढ़ करिबो। एही उपग्रह हेउछि भारतर ए पर्यंत सबुठारु भारी उपयोगी उपग्रह। यार ओजन प्राय 4400 किलोग्राम। एथिरे भारतीय नौसेनार कार्यक्रम आवश्यकता पूर्ण करिबा पई विशेष भाव में विकसित अनेक स्वदेशी अत्याधुनिक उपादान सामिल करा जायछि। परवर्ती खबर, अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर नेले केन विलियमसन। न्यूजीलैंडर वरिष्ठ क्रिकेटर तथा दीर्घ दिनर अधिनायक केन विलियमसन T20 अंतर्जातीय T20 क्रिकेट अवसर घोषणा करछंती। 2026 T20 विश्वकप को मात्र 4 मास बाकी थिला बेले से निष्पत्ति नैछंती। तेबे से दिनिकिया एवं टेस्ट क्रिकेट खेलिबा जारी रखिबे बोली स्पष्ट करछंती। 93 मैच रु 2575 रन संग्रह करी विलियमसन T20 अंतर्जातीय न्यूजीलैंड पई सर्वाधिक रन स्कोर भाव में अवसर नैछंती। से 75 T20 मैच रे न्यूजीलैंड नेतृत्व नैछंती। तांको नेतृत्व में न्यूजीलैंड 2016-2022 रे T20 विश्वकप सेमीफाइनाल एवं 2021 रे फाइनाल खेलिथिला। विलियमसन कहिसंती जे 2026 T20 विश्वकप भारत में आयोजित हेबाकु थिबा दल को स्पष्टता देबा पई एक नवा प्रतिभा को सुजोग देबा पई एही समय उपयुक्त। विलियमसन को अनुपस्थिति मैच रे सैंटन एबे T20 फॉर्मेट रे ब्लैक कैप्स नेतृत्व नेबे। परवर्ती खबर, नवेम्बर 12 पर्यंत चलिबो सुभद्रा शक्ति मेला। भुवनेश्वर व्यक्तिगत स्तर में हो ग्रुप स्तर में हो राज्यर प्रत्येक महिला जेपरि आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी और स्वतंत्र हासिल करी दक्ष उद्योगी हेबे सेतिपई आमे प्रतिबद्ध होई काम करूछु बोली सुभद्रा शक्ति मेलार द्वितीय संस्करण को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर इटको प्रदर्शनी पड़े आयोजित एही राज्यस्तरीय पर्याक्रम जोगदे मुख्यमंत्री आहरी कहिथिले 2036 सुधा एक समृद्ध ओडिशा गठन एवं 2047 सुधा ओडिशा को विकसित भारतर विकास इंजिन करबा आमर लक्ष्य। यह लक्ष्य पूरण हेब जेतेबेले आमर लक्ष लक्ष सुभद्रा माँ मानक शक्तिर जागरण आसिबो।
ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ମଡେଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାର ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳା କେବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏହି ମେଳା ହେଉଛି ଆମ ମାଙ୍କର ଶ୍ରମ, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଫଳତାର ମେଳା। ଏହି ମେଳା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଗଣାରୁ ବାହାରି ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାର ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଆଶା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନର ଗିରୀଶ ଏସ୍ଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 300 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ଇ-କେୱାଇସି। ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 7ରୁ 8 ମାସ ଧରି ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 15,67,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ବବିଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଦାବି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଡ଼ୁଆରେ ବଢ଼ିଛି। ଜିତୁ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା 126, 296, 115, 351 ଓ 3 ଆଦି ଦଫା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଅଧିକାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମରେ ବି ସମାନ ମାମଲା ଓ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ତଥା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଯୁବକ ଜିତୁ ଆଡ଼ବଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ଦାସ ବବି ଓ ଖରଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଭୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଅବାଧ ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବବି ଦାସ ଓ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଜୟନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ତୃପ୍ତିମୟୀ ମକଦମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବନି, ରାସନ କାର୍ଡ ବଢ଼ିଲା ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ତାରିଖ। ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଜାରି ରହିବ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯାଇ ପାରିବେ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇନି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ 11,827 ଗୋଟି ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୋକାନ ତଥା 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଓ 64 ଗୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାର କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିଛି।
ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନଥିବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ। ଲିସ୍ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ ପରେ ପଞ୍ଚସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲିକ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶଙ୍କରକୁ ଧରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ କଟକ ବାଙ୍କି କଳାପଥର ମୁନା ମହାନ୍ତି ନାଁରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁନା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର ଧରାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଚାର୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମୋଟରୱେ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଚାର୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମୋଟରୱେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମନକୁ ମନ ଚାର୍ଜ ହେବ। ଆଜିକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଇନୋଭେସନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ହାଇୱେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଆମେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତା କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୋଟରୱେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ୱାୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଡାଇନାମିକ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହ ସଜ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୋଟରୱେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରିସରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ A10 ମୋଟରୱେରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ ୟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି।